നമസ്കാരം. സ്വപ്രയത്നം കൊണ്ടും നിശ്ചയദാർഢ്യം കൊണ്ടും മഹത് വ്യക്തികൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തതാണ് എല്ലാ ചരിത്രവും. അത്തരത്തിൽ ചരിത്രം വ്യക്തികളുടേത് കൂടിയാണ്. സ്വന്തം വ്യക്തിപ്രഭാവം കൊണ്ട് ഒരു സമൂഹത്തെ ആകമാനം പ്രകാശപൂരിതമാക്കിയ മഹത് വ്യക്തിയാണ് സെയിന്റ് ചാവറ കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാ സച്ചൻ. സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക, ആധ്യാത്മിക രംഗത്ത് ക്രാന്തദർശിയും മനുഷ്യസ്നേഹിയും പുണ്യപുരുഷനുമാണ് ചാവറയച്ചൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രം ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെയും ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന്റെയും കൂടി ചരിത്രമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ചാവറയച്ചൻ അനുഷ്ഠിച്ച ധീരമായ നേതൃത്വത്തിന്റെ ഗുണഫലങ്ങളാണ് നാം ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്നത്. ആരാധനയോടൊപ്പം വിദ്യാഭ്യാസവും എന്ന ആശയത്തിലൂന്നിയ പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ, കേരളത്തിൽ കത്തോലിക്ക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനമിട്ട മാന്നാനം പ്രസ്, സമ്പർക്ക മാധ്യമ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി തുടങ്ങിയ ദീപിക, കർമ്മല കുസുമം, കുടുംബദീപം പോലുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ, ഇതുകൂടാതെ ഒട്ടനവധി സാഹിത്യ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ സവിശേഷമായ എത്രയോ പദങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കാവുന്നതിനും അപ്പുറമാണ് സെയിന്റ് ചാവറ കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാ സച്ചന്റെ കർമ്മപഥം. വിശുദ്ധ ചാവറയച്ചന്റെ സ്മരണാർത്ഥം ജനുവരി 3 നാം സ്ഥാപക ദിനമായി ആചരിച്ചു വരുന്നു. Let there be no day in your life in which you did no good to others. Today, we gather to commemorate a remarkable individual who dedicated his life to the service of God and humanity. Saint Chawla Kuryakos Elias, a visionary leader, educator, and social reformer, left an indelible mark on our society. He is the first one who was raised to the galaxy of holy men from the great tradition of Kerala Christianity. Saint Chawla, who became an icon of dedication to God through his selfless service, is a man of prayer and great charity. As the founder of the CMI, Saint Chawla worked tirelessly to promote education, social justice, and spiritual growth. His selfless devotion to the poor, marginalized, and oppressed continues to inspire us today. As we celebrate this memorable day, let us reflect on the values that Saint Chawla embodied, that is compassion, humility, and a commitment to the greater good. May his life and legacy motivate us to strive for excellence, to serve others with kind and love, and to work towards creating a more just and equitable society. ദൈവാനുഭൂതിയേറ്റ ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യനായി ദൈവത്തിലേക്ക് മനുഷ്യനെ നയിച്ച പുണ്യപുരുഷനായ ചാവറയച്ചനെ മധ്യസ്ഥനാക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ചാവറയച്ചനോടുള്ള ആദരസൂചകമായി ക്രൈസ്റ്റ് പബ്ലിക് സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പൂജാ ഡാൻസാണ്. Yeah.
ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിലേക്കായി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ വിശിഷ്ട അതിഥികളെയും ആദരപൂർവ്വം വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. Let us begin this celebration with a prayer, asking for Saint Chavara's intercession and guidance as we navigate the challenges of our time. I request Ms. Rajani Paramanandan, faculty of our school, for the prayer. എത്തിച്ചേർന്ന ഏവർക്കും സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നതിനായി ക്രൈസ്റ്റ് നഗർ പബ്ലിക് സ്കൂളിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ റെവറൻഡ് ഫാദർ ചാക്കോ കുരുക്കുളം CMIയെ സ്നേഹാദരങ്ങളോടെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. A very good morning to all of you on this auspicious occasion of St. Chavara Founders Day. Respected dignitaries on the dais, teaching and non-teaching staff, my dear students. We are gathered here today to celebrate the life and legacy of this illustrious saint whose vision and dedication continue to inspire generations. St. Kuryakos Elias Chavara, a true visionary, was a pioneer of education, social reform and religious renewal in Kerala. His profound impact on our society is undeniable. Education for all and social justice were his core values. St. Chavara believed in the transformative power of education and strived to make it accessible to all, irrespective of caste and creed. He championed the cause of the marginalized and worked tirelessly to uplift the downtrodden. It is an honor to celebrate his legacy on this glorious day. Today, as we commemorate his life and work, let us reflect on his core values. January 3rd, Founders Day, a day for inspiration. Let this day be a source of inspiration for us all. Let us strive to emulate his spirit of service, his commitment to education, and his unwavering faith in humanity. Let me step on to my duty. I extend my heartfelt welcome to all of you for your presence here today. I hope this occasion will be a meaningful one, filled with reflection, inspiration, and a renowned commitment to the values that St. Chavara cherished. Chief guest of the day, Dr. Babu Sebastian, he served as the Vice Chancellor of Mahatma Gandhi University in Kerala. He was an Associate Professor of Malayalam at St. Clair's College, Pala. He is also an administrator of some and substance and calm and quiet nature. He is renowned for the sumptuous dealings he comes up with, the oozing confidence he conveys through his interactions, the mature vibes he produces, the reasonable tune and tenor he brings forth, the alluring smile he does have, the upright positions that he takes in his life, the enduring bonding he establishes with one and all. We are honored to have him with us today, a man of profound wisdom. On behalf of management, teachers, and all gathered here, I extend a warm welcome to Christmas family for the Founders Day celebration. On this occasion, with great pleasure and honor, that I extend a heartfelt welcome to our
esteemed manager, Reverend Father Sirik Madathil CMI, the feast of today. Your visionary leadership and unwavering support have been instrumental in shaping this institution into what it is today. Your guidance has inspired us to reach new heights, and your commitment to excellence has set a high standard for us all in this group of institutions under Christ-Centered flagship. With great respect, I welcome Reverend Father Sirik Madathil CMI to the Founders Day 2025. Our financial administrator and vice principal, Reverend Father Matthew Puthavila CMI, your meticulous experience has ensured the smooth functioning of our school. Your dedication to providing our students with the best possible resources is truly commendable. Welcome, Father. On behalf of the entire Christian community, I extend a heartfelt welcome to Dr. Joey Jacob, the principal, a very confident and dynamic expert with whose vision will guide our institution to even greater heights. I extend a warm welcome, ma'am. I take this opportunity to welcome the teachers and non-teaching staff and our supporting staff. Your diligent efforts behind the scene have contributed significantly to the smooth functioning of our campus. Welcome to all. With a great pleasure, I extend a warm welcome to all the students of Christ School Maranlu for our Founders Day celebrations. As we conclude this commemoration of St. Chava Founders Day, let us reaffirm our commitment to the values he embodied: education, social justice, and service to the community. Let us carry forward the legacy of St. Chava by embracing education, faith, and service to humanity. May the blessings of St. Chava guide us in our journey towards a brighter future filled with hope, compassion, and unwavering dedication to our goals. Thank you, Jai Krishna. Thank you, Father. Lighting a lamp is not just a ritual, but a reminder to dispel the darkness within or without. As we light the lamp, may our hearts be filled with the light of knowledge, wisdom, and love. ഈ സ്ഥാപകദിന ആഘോഷ പരിപാടികൾ ഔദ്യോഗികമായി ദീപം തെളിയിച്ച ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കാൻ MG യൂണിവേഴ്സിറ്റി മുൻ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ ബാബു സെബാസ്റ്റ്യൻ സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഒപ്പം ഭദ്രദീപം തെളിയിക്കുന്ന ചടങ്ങിലേക്ക് പങ്കുചേരുന്നതിനായി മറ്റ് അതിഥികളെയും വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. It's my esteemed privilege to invite our distinguished guest, Dr. Babu Sebastian Sir, to deliver the inaugural address. ഈ സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വൈസ് ചാൻസലറായിരുന്ന സമയത്ത് നന്നായ പ്രൊവിൻഷ്യൽ ആയിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ്റെ കീഴിലായിരുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിളിക്കുന്നു. ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ മനസ്സിലച്ച ഈ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ബർസാർ സ്നേഹ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാത്യു പുത്തമ്പരിക്കലച്ചൻ, ക്രൈസ്റ്റ് നഗർ പബ്ലിക് സ്കൂളിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പളായ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട ചാക്കോ പുത്തൻകളവച്ചൻ, വർഷങ്ങളായി ഏതാണ്ട് എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തക, വർഷങ്ങളായി ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ് IT എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഡയറക്ടറായിരുന്നു.
അപ്പം 10-20 വർഷം ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച ഏറ്റവും സ്നേഹ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിൻഡിക്കേറ്റോടുകൂടിയായ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോളി ജേക്കബ് ടീച്ചർ, അധ്യാപകരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഏതാണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് വന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. സുഹൃത്തുക്കളുടെ നടുവിലേക്ക് ഈ ചാവറപിതാവിൻ്റെ ഈ ഫീസ്റ്റ് ദിനത്തിൽ എത്തപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ദൈവാനുഗ്രഹമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. കാരണം നമ്മൾക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാക്യം ഉണ്ട്. ഐ ലവ് ഹിം ബിക്കോസ് ഐ നോ ഹിസ് ഹിസ്റ്ററി. അത് കാർഡിനൽ ടിസറാണ് ഇന്ത്യയിൽ വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ സഭയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കാണ്. ചാവറപിതാവിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അത് ബ്ലസ്ഡാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഉള്ള മധ്യസ്ഥനാണ്. കാരണം പിതാവിനെക്കുറിച്ച് അടുത്ത് അറിയുന്നതിന്, പഠിക്കുന്നതിന് എനിക്ക് ദൈവാനുഗ്രഹം ലഭിച്ചു. ഞാൻ പാലാ സെൻറ് തോമസ് കോളേജിൽ അധ്യാപകനായി ഏതാണ്ട് 19 വർഷക്കാലം 2002 വരെ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. അതിനുശേഷം സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടെക്നോളജി, കേരള സ്റ്റേറ്റ് ITI സ്കൂൾ, വിക്ടേഴ്സ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ചാനൽ അതിൻ്റെ ആരംഭം മുതൽ ഡയറക്ടറായി, പിന്നീട് തുടർന്നു ശേഷം MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും അവസാനം കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും വൈസ് ചാൻസലർ. എന്നാൽ എൻ്റെ കൂടെ PhDക്ക് ചേർന്ന ആദ്യത്തെ വിദ്യാർത്ഥി, ആ വിദ്യാർത്ഥിയെ പേര് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, റവറൻഡ് ഫാദർ ഇസഡ് എം മൂൽ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ PhD പ്രബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക നവോത്ഥാനം, അതിൽ ചാവറപിതാവിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയി. ഏതാണ്ട് വലിയ 2 സൂട്ട്കേസ് നിറച്ച് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റുമായാണ് അച്ഛൻ ഗവേഷണത്തിൻ്റെ തീസിസിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ ആണ് വരുന്നത്. വളരെ എഫർട്ടെടുത്ത് അച്ഛൻ കൊണ്ടുവന്ന കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികൾ ഏതാണ്ട് 6 മാസം കൊണ്ട് വായിച്ച് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു. അപ്പോൾ ചാവറപിതാവിനെ കുറിച്ച് നല്ല ഉറച്ച ഒരു ബോധ്യം എനിക്ക് ഉണ്ടായി. അന്ന് മുതൽ 66 വർഷം, അല്ലേ, 66 വർഷത്തെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഒരു 10 മനുഷ്യായുസ്സിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കാത്ത തരത്തിൽ കേരളത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും, കേരളത്തിലെ കുട്ടികളെ സ്നേഹിക്കുകയും, മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുകയും, കുടുംബങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്ത മറ്റൊരു സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ് ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നതിന് സാധിക്കും. പിന്നീട് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടെക്നോളജി ഇരുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ നവകേരള ശില്പികൾ 100 പേരെ കുറിച്ച് DD1 നാഷണൽ ദൂരദർശനിലേക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ഡോക്യുമെൻ്ററി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഫണ്ട് ലഭിച്ചപ്പോൾ അന്ന് സത്യത്തിൽ MA ബേബി സാറാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി. സാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തപ്പോൾ 3ാമത്തെ പേര് എഴുതപ്പെട്ടത് ചാവറ കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസച്ചൻ എന്നാണ്. നവോത്ഥാന ശില്പികളിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ ആദ്യം എഴുതി. ഒരു സാമ്പത്തിക പരിഷ്കരണത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് എന്ന നിലയിൽ EMS നമ്പൂതിരിപ്പാടിനെ എഴുതി. എന്നാൽ സത്യസന്ധമായ സാമൂഹിക പരിഷ്കരണം എന്ന നിലയിൽ ചാവറ കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസച്ചനെ കുറിച്ച് അരമണിക്കൂർ ഡോക്യുമെൻ്ററി ഇംഗ്ലീഷിലും അരമണിക്കൂർ ഡോക്യുമെൻ്ററി മലയാളത്തിലും അത് സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത്
ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് DD1 ഞാൻ തന്നെ നേരിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ദൈവാനുഗ്രഹം എനിക്ക് ലഭിക്കുകയാണ്. ഗുരുരച്ചനിൽ നിന്ന് പഠിച്ചത് അവിടെ ഒരു അണുവിടെ പോലും നഷ്ടപ്പെടാതെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിന് സാധിച്ചു. 2009 നാഷണൽ ലെവലിൽ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല ഡോക്യുമെൻ്ററിക്കുള്ള അവാർഡ് ആ ഡോക്യുമെൻ്ററിക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് ഇവിടെ നിന്ന് BCI കോട്ടയത്തേക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ആ കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നത് ചാവറപ്പിതാവാണ്. എന്നാൽ എനിക്ക് അടുത്തറിയാൻ സാധിച്ചു ശ്രീകൃഷ്ണ മഠത്തിലച്ഛൻ്റെ ആ ഒരു ഹാർഡ് വർക്ക്. നാമകരണ നടപടികൾ അതിൻ്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുന്നു. 2014 അല്ലേ, 14 അതിൻ്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിൽ അച്ഛൻ അവിടെ ചെയ്ത വർക്ക് ഒന്നും അതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് മുഴുവൻ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമം. അവിടുത്തെ ഒരുക്കങ്ങൾ അതിലൊരു വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നതിന് സാധിച്ചുവെന്ന് മാത്രമല്ല, ഞാൻ BCI ചാർജ് എടുത്തത് ചാവറപ്പിതാവിൻ്റെ ആ കല്ലറയിൽ പോയി കുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ച് അവിടെ പ്രൊവിൻഷ്യൽ ഹൗസിൽ നിന്ന് അച്ഛന്മാരുൾപ്പെടെ അച്ഛനുൾപ്പെടെ ഒന്നിച്ച് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ച് പ്രാർത്ഥനാപൂർവമാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് പോയത്. ഒരു പരിക്കുമില്ലാതെ 4 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് BCI റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പടി കൂടി കടന്നിട്ട് ദേശീയ തലത്തിലുള്ള സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക സാഹിത്യ നായകന്മാരെ കുറിച്ച് ചെയറുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് UGCയുടെ ഒരു സ്കീമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ലിസ്റ്റിൽ തന്നെ എഴുതി കൊടുത്തു ചാവറ ചെയർ സ്ഥാപിക്കും. അപ്പോൾ അതൊരു സംശയം, ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക പരിഷ്കരണമാണോ അതോ ഒരു മത നേതാവാണോ എന്ന കൺഫ്യൂഷൻ വന്നു. അവസാനം സിൻഡിക്കേറ്റുമായി ഗുസ്തി പിടിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഗുസ്തി പിടിക്കാനുള്ള അവസ്ഥ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വൈസ് ചാൻസലറുടെ അധികാരപരിധി 10 ലക്ഷം രൂപയാണ്. എൻ്റെ പവർ പൂർണ്ണമായും ഉപയോഗിച്ച് 9,99,999 രൂപ ഫണ്ട് അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ധീരമായി ചാവറ ചെയർ സ്ഥാപിച്ച് അത് മതപരമായ വിമർശനം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഗവർണർ പ്രിയ സുഹൃത്ത് CV ആനന്ദ് ബോസ് സാറിനെ അതിൻ്റെ ചെയർമാനാക്കി മുമ്പോട്ട്. ഈ ഒരു എൻ്റെ ചെറിയ ജന്മം കൊണ്ട് ഇത്രയുമൊക്കെ എനിക്ക് ചാവറപിതാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് സാധിച്ചു. പക്ഷേ ഈ ഒരു CMI കുടുംബം അതിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് വാല്യൂ ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇന്ന് അഭിമാനത്തോടെ എനിക്ക് പറയുന്നതിന് സാധിക്കും. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് CMI. അച്ഛനെ ബാംഗ്ലൂരായിരുന്നു, ഞങ്ങൾ അവിടെ വെച്ച് ഞങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എത്രയോ 1000 പോരാ, എത്രയോ ലക്ഷം കുട്ടികൾ ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിലേക്ക് കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ആധികാരിക ഭാഷയല്ല, അവർക്ക് അന്നന്നപ്പം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതിന് ഉപജീവന മാർഗം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതിന് ഈ വൈദികരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള സേവനങ്ങൾ എത്രമാത്രം നമ്മൾ പ്രകീർത്തിച്ചാലും മതിയാവുന്നുണ്ട്. അത്രമാത്രം നമ്മൾ പറയാറുള്ള നിഷ്കാമ കർമ്മം അത്രയും ക്വാളിറ്റി വാല്യൂ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ഹോളിസ്റ്റിക് വെറുതെ നോളജ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ഇല്ല. അതാണ് CMI മറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഏജൻസികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. They are not at all providing knowledge, but apart from knowledge, the provision you get equipped with the skills, values. ഇതാണ് എനിക്ക് ആമുഖമായിട്ട് പറയുവാനുള്ളത്. നമുക്കറിയാം, കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കേരളീയ നവോത്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ രചിക്കപ്പെടുന്നത് പൂർണ്ണസത്യങ്ങളല്ല എന്നുള്ളത് ബോധ്യം 12 കൊല്ലക്കാലത്തോളം ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കമ്മിറ്റിയിൽ അംഗമായിരുന്ന എനിക്കുമുണ്ടായി. കാരണം എന്താ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 1805 ഫെബ്രുവരി മാസം 10-ാം തീയതിയാണ് ചാവറ അച്ഛൻ്റെ ജനനം. 1871 ജനുവരി മാസം 3-ാം തീയതി ചാവറ അച്ഛൻ ഇവിടെ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് യാത്രയാവുകയാണ്.
ഇനി കേരളത്തിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഒരു സ്കൂൾ രേഖകൾ പ്രകാരം 1835 ഒരു ഷെഡിൽ ആണ് മാന്നാനത്ത് ഈ സംസ്കൃത പാഠശാല ആരംഭിക്കുന്നത്. 46 പിന്നീട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പാഠപുസ്തകത്തിലുണ്ടെങ്കിലും ഡോക്യുമെൻ്റ് ബേസ് എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഏതാനും കുട്ടികളെ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നൊരു വാര്യർ ഒരു അധ്യാപകനും ഈ 5 or 8 വളരെ താഴ്ന്ന നിലയിലുള്ള കുട്ടികളുമായി ആരംഭിക്കുന്നത് 835 അപ്പോൾ ഇത്രയും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ക്രാന്തദർശിയായി ചാവറപിതാവ് സേവനമനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ 1856 ഓഗസ്റ്റ് മാസം 20-ാം തീയതി ജനിച്ച ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനെ നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ നവോത്ഥാന നായകൻ എന്ന് ആമുഖത്തോടു കൂടി അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിനോട് പല കാലങ്ങളിലായി പല വേദികളിൽ നമ്മൾക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു മഹാപ്രതിഭ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ ശബ്ദം കൂടി കേൾപ്പിക്കുന്നതിന് പല സാഹചര്യങ്ങളിലും പരിശ്രമിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത് നമ്മൾ കാണുന്ന അവിടെ തന്നെ അവിടെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് മാറ്റുവിൻ ചട്ടങ്ങളെ എന്ന വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ആഹ്വാനം മുഴക്കിയില്ലെങ്കിലും പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ഒരു വിപ്ലവം അവിടെ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നത്തെ കേരളീയ സമൂഹം പ്രത്യേകിച്ച് മാർജിനലൈസ്ഡ് സെഗ്മെന്റ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് ലിറ്ററസി, എഡ്യൂക്കേഷൻ, വിവിധ മേഖലകളിലേക്ക് തൊഴിൽ തേടി ആളുകൾ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പൂർണ്ണമായും നമ്മൾ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ചാവറ പിതാവിനോടാണ്. കാരണം അന്നും ആൺകുട്ടികൾ പലരും കൃഷിയിലേക്കും 4 ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ പഠിത്തം നിർത്തി പോകുമ്പോഴും ഈ 8-ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് 7-ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് മുഴുവൻ അമ്മമാരാണ്. അവരുടെ മക്കളാണ് പിന്നീട് ഈ മിഡിൽ ട്രാവൻകൂർ ഏരിയയിൽ നിന്ന് അന്നത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്ന വിദേശ സ്കോളർഷിപ്പ് വാങ്ങി പഠിക്കാൻ പോയത് അവരുടെ അമ്മമാരെ ഭൂരിപക്ഷം പേരും പഠിച്ചിറങ്ങിയത് ആ CMI സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന്. കാരണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ചെയ്തത് ബോർഡിംഗ് സ്കൂൾ ഉണ്ടാക്കി. പെൺകുട്ടികൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്. പേഴ്സണാലിറ്റി ഗ്രൂമിംഗ് ആയിരുന്നു. നോളജ് ഉണ്ട്, സ്കിൽസ് ഉണ്ട്, ഫിസിക്കൽ ഗ്രോത്ത്, ആരോഗ്യം. അതിനായിട്ട് പ്രത്യേകം നമുക്കറിയാം സ്പോർട്സിന് 2 പീരീഡ് ഉണ്ടായിരുന്ന ആദ്യം മുതൽ അധ്യാപകർക്ക് പരിശീലനം കൊടുക്കും, ക്രാഫ്റ്റിൽ പരിശീലനം കൊടുക്കും. അപ്പോൾ സ്പിരിച്വൽ ഗ്രോത്ത്, GK 846 മുതൽ സിലബസിലെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. ലോകവിജ്ഞാനം വെറും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് കൂപമണ്ഡൂപങ്ങളാകാൻ ലോകത്തെ പഠിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നതിൻ്റെ കൂടി നമ്മുടെ ഈ സിലബസിൻ്റെ പാർട്ടാണ്. ഇനി 10ാമത് നമ്മളൊരു പോയിന്റ് കാണുന്നത് ചാവറപിതാവിനെ തുടങ്ങി വെച്ച വൊക്കേഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷനാണ്. അവിടെ വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ് സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നത് നമ്മൾ വരാപ്പുഴയുണ്ട്. സ്കൂളുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികൾക്ക് ബോർഡിങ്ങുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് പഠിപ്പിച്ചത്? ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ, ഡ്രസ്സ് തുന്നാൻ, ബാഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ, കൊടയുണ്ടാക്കാൻ. അന്ന് ഓലക്കൊടയിൽ നിന്ന് ശീലക്കൊടയിലേക്ക് മാറുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം അതിന് പരിശീലനമാണ്. സ്കൂൾ യൂണിഫോം പഴയ കാലത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വലിയ തലയുടെ കവി പോലെയൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്ന പക്ഷേ യൂണിഫോമാണ്. ആർക്കും വിടാം, സാറിന് കയറാൻ ടീച്ചറിന് കയറാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സയൻസ് എടുത്തില്ല. പക്ഷേ ഈ സ്കൂൾ യൂണിഫോം കുട്ടികൾക്ക് കാലപാദം വരെ ഇതാണ് മുട്ടിനും പാദത്തിനും ഇടവരെ ഇറങ്ങിയ പാവാട. അന്നത്തെ ഡ്രസ് കോഡിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര മാറ്റം വരുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. മെഴുകുതിരി, മതപരമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒട്ടനവധി വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ കാണുന്ന കൊന്ത, ഭക്തസാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ. അപ്പോൾ 2 കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന്, ഗേൾസിനെ എക്യൂപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു. പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ഒരു ജീവിതമാർഗം അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് എലോങ് വിത്ത് സ്കൂൾസ്. മറ്റൊന്നും കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതില്ല. ഗവൺമെൻറ്റിൽ ഒരു പ്രത്യേക സെഗ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, CWSN, ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ്, ഡിഫറൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ്. ഈ ട്രെയിനിങ്ങിൽ കിട്ടിയ കുട്ടികളിൽ, പെൺകുട്ടികളിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം ഡിഫറൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് കൂടിയായിരുന്നു. വീടുകളിൽ നിന്ന് പരിത്യജിക്കപ്പെട്ടവരുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൂടി നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കൊന്തയും ബന്ധിക്കും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു ഗുണമാവ് മേഖലയിലുള്ള ആ ഒരു സെൻറ്റർ. മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇന്ന് പ്രത്യേകമായി നിൽക്കുന്ന അഗ്രികൾച്ചറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ബോയ്സ്.
എന്തുകൊണ്ട് ക്രൈസ്തവ യൂത്ത് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ യൂത്ത് മുഴുവൻ കൃഷിയിലേക്ക് തിരിയുന്നു? വലിയ വലിയ തോട്ടങ്ങളുടെ പുറകെ പോയി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതെല്ലാം ചാവറ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രോഡക്ട്സ് ആയിരുന്നു. അവിടെ ടെക്സ്റ്റ് മാത്രമല്ല പഠിപ്പിച്ചത്, കൃഷി പഠിപ്പിച്ചു, കൃഷി രീതി പഠിപ്പിച്ചു. കുട്ടനാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നതുകൊണ്ട് നെൽകൃഷി പഠിപ്പിച്ചു, വാഴകൃഷി, തെങ്ങ്, കമുക്, റബ്ബർ, ഏലം, ജാതി, ഗ്രാമ്പു, എല്ലാ കൃഷികളും എപ്പം വിളവെടുക്കണം, എന്താണ് പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് പരിപാലനം, മഴ പെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വേനലാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വിളവ് എങ്ങനെ എടുക്കണം, അതെങ്ങനെ പ്രിസർവ് ചെയ്യണം, എവിടെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ ഏറ്റവും റിസൾട്ട് ആ കുട്ടികളുടെ സിലബസിൻ്റെ ഭാഗമായതെന്ന് മാത്രമല്ല അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തു. കുരുമുളക് പ്രത്യേകിച്ച്. അപ്പോൾ വിദ്യാസമ്പന്നരെ പിന്നീട് കൃഷിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് മിഡിൽ ക്ലാസ് തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെല്ലാം ഈ മാന്നാനം സ്കൂൾ പ്രോഡക്ട്സോ അവരുടെ അടുത്ത വീട്ടുകാരോ ബന്ധുജനങ്ങളോ അവരിൽ നിന്ന് നോളജ് നേടിയവരോ ആയെന്ന് നമുക്ക് പറയുന്നതിന് സാധിക്കും. മറ്റൊന്ന്, ആദ്യം മുതൽ തന്നെ ചാവറപിതാവ് വിഭാവനം ചെയ്ത വാല്യൂ ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷനാണ്. നോളജിനോടൊപ്പം സ്കിൽസിനൊപ്പം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ആ മൂന്നാമത്തെ പില്ലറിന് സർവത്ര പ്രാധാന്യം നൽകി. അറിവല്ല, കഴിവല്ല, മൂല്യങ്ങളാണ് പ്രധാനം. മനുഷ്യരാക്കുകയായിരുന്നു നോളജിൻ്റെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആ വാല്യൂ അന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്തത് എഡ്യൂക്കേഷൻ, ത്രൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടു സ്പ്രെഡ് ഓവർ ക്രിസ്ത്യൻ വാല്യൂസ് എമംഗ് ന്യൂ ജനറേഷൻ. ഇനി പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റൊന്ന് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ബോർഡിംഗ് സ്കൂളിൽ, അത് ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷനാണ്. നമുക്കറിയാം, നാട്ടുവൈദ്യത്തിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് വൈദ്യത്തിലേക്ക്, അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്ന് പച്ചമരുന്നിൽ നിന്ന് ശാസ്ത്രീയ ചികിത്സയിലേക്കും കേരളം മാറുന്നത് പരിണാമം ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ്. ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ആരംഭിക്കുന്നത് മാന്നാനത്തെ ബോർഡിംഗ് സ്കൂളുകളിലെ ക്ലാസ് മുറികളിൽ നിന്നായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. മറ്റൊന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും എനിക്കറിയാം, ഇവിടെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഞങ്ങളെ ഒന്നിച്ച് കൾച്ചറൽ പ്രിസർവേഷൻ. ഇവിടെ അതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായി ലഭ്യമായിരുന്ന എല്ലാ താളിയോലകളും എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് സെമിനാരിയിൽ പഠിക്കുന്നവരെ കൊണ്ട് വീണ്ടും എഴുതിച്ച് പ്രിസർവ് ചെയ്തു. നമ്മുടെ കലാരൂപങ്ങൾ മുഴുവൻ അവിടെ പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. മ്യൂസിക്, ആർട്സ്, ലിറ്ററേച്ചർ. അപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യൻ ഫെയ്ത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും കേരള സമൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ വിഭാഗക്കാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ റിച്വൽസ്, അവരുടെ ബിലീഫ്സ് എല്ലാം അതിൻ്റേതായ വാല്യൂവിൽ നമ്മുടെ കളരിപ്പയറ്റുമെല്ലാം ഉൾപ്പെടെ അത് പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്നതിന്, പഠിക്കുന്നതിന്, കൈമാറുന്നതിനുള്ള ബോധപൂർവമായ ശ്രമം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഇനി മറ്റൊന്ന് ലിറ്റററി കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ്. എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും 20ഓളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ചെറിയ പുസ്തകങ്ങൾ, ഒരു അപ്പൻ മകൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം, ഒരു ജാതകൾ ഉൾപ്പെടെ അത് മുഴുവൻ 4 മേഖലകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് എഴുതിയത്. ക്രിസ്ത്യൻ എക്ലീസിയാസ്റ്റിക്കൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിലും അതിൻ്റെ കണ്ടന്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഒന്ന്, റിലീജിയനുണ്ട്, സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഉണ്ട്, ഓക്കെ. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കിടന്നാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് ഫാമിലി ലൈഫിനെ കുറിച്ചാണ്. അന്ന് വരെ ഒന്നുമില്ലാതിരുന്നു. എത്ര ഭാര്യമാർ, എത്ര ഭർത്താക്കന്മാർ, അപ്പൻ, അമ്മ, മക്കൾ, ഈ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഈ ന്യൂക്ലിയർ, ഈ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ബന്ധം, ആ ഒരു ചരട് സത്യത്തിൽ ഒരു പാരസ്പര്യവും പരസ്പര സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ബന്ധവുമെല്ലാം ഇത് നമ്മൾ കാണുന്ന ഫാമിലിയുടെ ആ ഒരു ചൈതന്യം പൂർണ്ണമായിട്ട് രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നതിന് ഒരുപാട് ലേഖനങ്ങൾ എഴുതി, പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി. തലമുറകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ആ കണ്ണി നിരന്തരമായിട്ട് പോരാടിക്കൊണ്ട് മൽപ്പാനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഒരു തനത് പാരമ്പര്യത്തിലേക്ക്, ഈ ഒരു പറയുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ലാറ്റിനൈസേഷനിലേക്ക് പോകുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു വികാരിയാത്തുണ്ടാക്കി ഇവിടുത്തെ പാരമ്പര്യ സിറിയൻ വിശ്വാസത്തെ നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഓരോ ദിവസവും ഫൈറ്റ് ചെയ്തു പോകുന്ന ഒരു വൈദികൻ, മൽപ്പാനേറ്റിൽ നിന്ന് സെമിനാരി പഠനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു വൈദികൻ, അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ സിറിയൻ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ സിലബസ് ഉണ്ടാക്കിയ വൈദികൻ, CMI എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു നമ്മൾ പറയാറുള്ള ഒരു ഏജൻസിയായിട്ടോ ലീഡർഷിപ്പായിട്ടോ മാറുന്ന ഈ CMI എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വലിയ അമ്പറല്ല രൂപപ്പെടുത്തി നമ്മളിന്ന് ആചരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഓർമ്മയാണ്. സഹോദരി സ്ഥാപനമായി വിമൻ എംപവർമെൻറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു മുഖം കേരളത്തിൻ്റെ പെൺകുട്ടികളെ കൂടി സാമൂഹിക സേവനത്തിന് വേണ്ടി
പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന ധീരമായ പ്രവൃത്തി CMC എന്ന് പറയുന്ന സന്യാസി സമൂഹങ്ങൾ, സഭയുടെ നവീകരണത്തിന് വേണ്ടി എഴുതപ്പെട്ട നൂറുകണക്കിന് ലേഖനങ്ങൾ, ഇത്തരത്തിൽ ആഗോളതലത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും അധികം സമൂഹത്തിലേക്ക്, വിശ്വാസത്തിലേക്ക്, സമുദായത്തിലേക്ക്, കുട്ടികളിലേക്ക്, പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഊർജ്ജം കൊടുക്കുന്ന പഴയ വേദികളിലേക്കെല്ലാം ഇറങ്ങിച്ചെന്ന മറ്റൊരു വ്യക്തിത്വമില്ല. ആ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് മുമ്പിൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വ്യക്തിപരമായതിൻ്റെയും എല്ലാ പ്രണാമങ്ങളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനുവേണ്ടി ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇവിടെ നമുക്ക് അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന എൻ്റെ പഴയ സുഹൃത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ പുത്തൻകുളം ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ മഠത്തിലച്ഛന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നന്ദിയും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ ഇതിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട മാത്യു അച്ഛനും പുത്തമ്പലിക്കലച്ഛനും ഇതിൽ ചാക്കോ പുത്തൻകുളം അച്ഛനുള്ള ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ പഴയ സുഹൃത്ത് ജോലി ടീച്ചറിന് എല്ലാവിധ പ്രാർത്ഥനകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും എല്ലാവിധ ദൈവാനുഗ്രഹവും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ എളിയ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. നന്ദി സാർ. ചൈതന്യപൂർണമായ ഈ ദിനത്തിന് ഇരട്ടി മധുരമെന്നല്ലാതെ എന്തു പറയാം. നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന ക്രൈസ്റ്റ് നഗർ ക്യാമ്പസ് ഡയറക്ടർ ആൻഡ് മാനേജർ റെവറൻഡ് ഫാദർ സിറിയക് മഠത്തിൽ CMI അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫീസ്റ്റ് ആഘോഷിക്കുന്നതും ഈ ദിവസം തന്നെയാണ്. ഫാദറിന് ഫെസ്റ്റാൾ ആശംസകൾ നേരുന്നതിനായി ക്രൈസ്റ്റ് നഗർ കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ജോളി ജേക്കബ് മാമിനെ സ്നേഹാദരങ്ങളോടെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ മഹനീയ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷപദം അലങ്കരിക്കുന്ന ക്രൈസ്റ്റ് നഗർ ക്യാമ്പസിൻ്റെ മാനേജർ ആൻഡ് ഡയറക്ടർ റവറൻഡ് ഫാദർ സിറിയക് മഠത്തിൽ CMI, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിശിഷ്ട അതിഥി MG യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോട്ടയം, കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നീ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ വൈസ് ചാൻസലർ പദവി അലങ്കരിച്ചിരുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്ത് ഡോക്ടർ ബാബു സെബാസ്റ്റ്യൻ, ക്രൈസ്റ്റ് നഗർ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ റവറൻഡ് ഫാദർ ചാക്കോ പുതുക്കുളം CMI, ക്രൈസ്റ്റ് നഗർ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ബർസാർ റവറൻഡ് ഫാദർ മാത്യു പുത്തമ്പലിക്കൽ CMI, ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട വകുപ്പ് അധ്യക്ഷന്മാരെ, സ്കൂളിലെയും കോളേജിലെയും വകുപ്പ് അധ്യക്ഷന്മാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, പ്രിയമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, നിറഞ്ഞ മനസ്സോടുകൂടിയാണ് നമ്മളിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. രണ്ട് കാര്യം. ഒന്ന്, നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊരു കൂരയുടെ കീഴിൽ ഇവിടെ ഒന്നിച്ചു ചേരാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട കാലത്തിൻ്റെ ദീർഘദർശിയായ ചാവറ പിതാവിൻ്റെ ഫീസ്റ്റാണ് ഇന്ന്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ നയിക്കാൻ ഇന്ന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സിറിയക് മഠത്തിൽ അച്ഛൻ്റെ ഫീസ്റ്റും കൂടിയാണ് ഇന്ന്. അതിന് നമുക്ക് ഈ ആഘോഷത്തിൽ നിറവായി നമ്മളെ ഉദ്ബോധിപ്പിച്ച ഡോക്ടർ ബാബു സെബാസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഇന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വിശിഷ്ട അതിഥി കൂടിയായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എൻ്റെ കർത്തവ്യം എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കർത്തവ്യം നമ്മുടെ മാനേജർ അച്ഛന് ഫീസ്റ്റ് ആശംസകൾ നേരുക എന്നുള്ളതാണ്. ബൈബിളിലെ ഒരു വചനമാണ്, ഇടയൻ ആടുകളെ ഓരോരുത്തരെയും തിരിച്ചറിയുന്നു, ഓരോരുത്തരെയും പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കുന്നു, ഇടയൻ വിളിക്കുന്നിടത്തേക്ക് ആടുകൾ പിന്നാലെ പോകുന്നു, ഇടയൻ നയിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന്. അങ്ങനെ നയിക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഇടയനെയാണ് നമ്മുടെ മാനേജരായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. പേര് ചൊല്ലി വിളിച്ച, തൻ്റെ തന്നെ പേര് ചൊല്ലി വിളിച്ച, സിറിയക് എന്ന് വിളിച്ച ഒരു ഇടയൻ അതേ പേരുകാരനെ തന്നെ തൻ്റെ കുഞ്ഞാടായി തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് നമ്മളെ നയിക്കാൻ നിയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വിളക്ക് കൊളുത്തി പറയുടെ അടിയിലല്ല, പറയുടെ മുകളിലാണ് വീഴുന്നത്. എല്ലാവർക്കും അത് പ്രകാശം പരത്തുന്നു, എരിഞ്ഞു തീരുമ്പോഴും പ്രകാശം പരത്തുന്നു. തൻ്റെ ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും അറിവും എല്ലാം ഒരു സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി,
താൻ നയിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി, ഈ നാടിന് വേണ്ടി ഒക്കെ സമർപ്പിച്ച വലിയ ഇടയൻ്റെ പിൻഗാമിയായി സിറിയക്കച്ചനെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരുപക്ഷെ വിധിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ചാവറ പിതാവിൻ്റെ നിയോഗം ആയിരിക്കാം, അനുഗ്രഹമായിരിക്കാം, കാനനൈസേഷൻ്റെ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സിറിയക്കച്ചൻ തിരുവനന്തപുരം പ്രോവിൻസിൻ്റെ പ്രൊവിൻഷ്യലായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടത്. അത് സ്വന്തം പേരുകാരനെ തന്നെ സ്വർഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഒരുപാട് സന്ധികളിലൂടെ കടന്ന് ആ കാനനൈസേഷൻ പരിസമാപ്തിയിലെത്തിക്കാൻ, ഏറ്റവും വിശുദ്ധമായി തന്നെ എത്തിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ച ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അതിലെ ഒരു വിശിഷ്ട വ്യക്തി തന്നെയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ്. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വൈസ് ചാൻസലറും കൂടിയായിരുന്നു. നമുക്കറിയാം, മാന്നാനും കാനനൈസേഷനൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തിരുവനന്തപുരം പ്രോവിൻസാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇടയനെ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മളെ നയിക്കാൻ ലഭിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രൈസ്റ്റ് നഗർ ക്യാമ്പസ് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അർത്ഥപൂർണമാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. CMI സഭ വിദ്യാഭ്യാസ, സാമൂഹ്യ, ആതുര സേവന രംഗങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്ന വിശിഷ്ട സേവനങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും നമുക്കെല്ലാം അറിയാം. ഞാനിപ്പോൾ അത് പറയാനുള്ള സമയവുമില്ല. പക്ഷേ സിറിയക്കച്ചൻ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്നുള്ള നിലയിൽ, നമുക്ക് അച്ഛൻ ഇവിടെ വരുന്നത് നമ്മുടെ മാനേജർ ആൻഡ് ഡയറക്ടർ എന്നുള്ള നിലയിലാണ്. അച്ഛൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ മുതൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളാം. കാരണം അച്ഛനുമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ദിവസവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുത്തിടപഴകുന്ന ആൾ, കോളേജിലുള്ളപ്പോൾ അടുത്തിടപഴകുന്ന ആളും ഞാൻ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥിയെ കുറിച്ച് ഒരു 2 വാക്ക് കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ വിരമിച്ചോളാം. ഡോക്ടർ ബാബു സെബാസ്റ്റ്യൻ വളരെ, ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പാലായും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലുമായിട്ട് ജനിച്ചു വളർന്നവരാണ്. രണ്ടുപേരും മലയാള അധ്യാപകരാണ്. രണ്ടുപേരും ഗവേഷണം ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. സാറ് ഇവിടെ, ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് ജോലി, സാറ് പാലായിൽ ജോലി. പക്ഷെ സാറ് ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ SIET-യുടെ ഡയറക്ടറായി ഇവിടെ വരുമ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഞങ്ങൾ കാണുകയും സംസാരിക്കുകയും പുതിയ പുതിയ ഡോക്യുമെൻ്ററികൾ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചും സ്ക്രിപ്റ്റുകളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നിരന്തരം സംഭാഷണങ്ങൾ നടത്തി. പക്ഷെ ഒരുപാട് കാലം സാറിനോട് ഇരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അതിനു മുമ്പ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. പക്ഷെ അത് മുഴുവൻ പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് സാറ് MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വൈസ് ചാൻസലറായിട്ട് നിയോഗിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. വൈസ് ചാൻസലർ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള സേവനങ്ങൾ എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത സേവനങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു ചാർജ് വന്നപ്പോഴും സർക്കാർ അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ അത് ഏൽപ്പിക്കുവാനായിട്ട് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടത്. ഒരുപാട് സ്കൂൾ, കോളേജുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ അന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് എല്ലാം യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ കീഴിലാണ്. ഇപ്പോഴാണല്ലോ മറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളൊക്കെ ആയി മാറിയത്. ഇവിടെ അവിടെയുള്ള കോഴ്സുകൾ, കാരണം ഒരു വലിയ ബൂമിങ് വന്നിട്ട് BCom-ഉം MBA ഇംഗ്ലീഷും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഡിമാൻഡുകൾ കൂടി വന്നപ്പോൾ 8, 9, 10 ഒക്കെ ബാച്ചുകൾ ഓരോ കോളേജുകൾക്കൊക്കെ അനുവദിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ വളരെ പരിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ആളാണ് വൈസ് ചാൻസലർ എന്നുള്ള നിലയിലും അല്ലാതെ. അതുപോലെ തന്നെ സഭാപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, ഗവേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, നേരെ സാറിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾ സാറിനെ പറ്റി പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എത്ര മനോഹരമായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന, പറയേണ്ടത് മാത്രം പറഞ്ഞ് കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച്, അതുപോലെ ഗവേഷണത്തിന് മാർഗദർശിയായിരിക്കുന്ന സമയത്തുമൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ നടത്തുകയും അവിടെയെല്ലാം മൂല്യബോധത്തിൻ്റെ കുട ചൂടി നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന, എങ്ങനെയെങ്കിലും തട്ടിക്കൂട്ടി കൊടുത്തിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചേക്കുന്നോ എന്നുള്ളതല്ലാതെ മൂല്യത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട്, മാനവികതയെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട്, അതുപോലെ ഒരു ഏബിൾഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്നുള്ള നിലയിൽ പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ഡോക്ടർ ബാബു സെബാസ്റ്റ്യൻ. നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ് പാലായിൽ നിന്ന്, ഇപ്പോഴും കർമ്മനിരതരാണ് അദ്ദേഹം. ഒരുപാട് വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ലൊരു ഓറേറ്ററാണ്, പ്രാസംഗികനാണ്, എഴുത്തുകാരനാണ്, അധ്യാപകനാണ്. ഇപ്പോഴും കർമ്മപഥത്തിൽ നല്ല വിജയശ്രീയിലാണ്
ഒരിക്കൽ കൂടി മംഗളങ്ങൾ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി ടീച്ചർ. റെവറൻഡ് ഫാദർ സിറേഖ് മഠത്തിൽ CMIയോടുള്ള സ്നേഹസൂചകമായി നമുക്ക് ഒരു കേക്ക് മുറിച്ച് മധുരം പങ്കിടാം. അതിനായി വേദിയിലെ എല്ലാ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെയും ഈ നിമിഷത്തിലേക്ക് പങ്കുചേരാൻ സാദരം ക്ഷണിക്കും. Guest of honor, Dr. Babu Sebastian, Reverend Father Chako Pudakal, Reverend Father Matthew Puthendraital, Dr. Joel Jacob, head of the departments, staff coordinators, beloved colleagues. While Dr. Babu Sebastian was delivering his keynote address, I was keenly attending it without drinking water. The guest on the dais used to drink water. But when Dr. Joel Jacob started sharing on me, I started drinking water from very close. I don't go deep in what is the reason. Anyhow, I'm extremely happy to have this Founders Day celebration with the presence and wisdom of Dr. Babu Sebastian. I'm honored to celebrate the Founders Day and my Heavenly Patron's Day. I don't take much of the time, but just 2-3 things to share. Other day, a final-year degree student asked me, Father, we heard that Jan 3rd is going to be celebrated the Founders Day. Of course, we know that the founder of CMI is St. Kuriakos Elias. The student asked me 2 questions. One, do you think that the legacy of St. Zavra is relevant today? I got surprised. It's a really meaningful question. Whether the vision and legacy of St. Zavra are relevant today. So the answer is shared by Dr. Babu Sebastian in his short speech. I got surprised to see the speech was coming to an end. 25-30 minutes. I was waiting for more because he used to speak a lot about St. Zavra, relevance of values of St. Zavra, even important today. I answered in a simple manner. I asked the student, do you find family breaking down today? Yes. Do you see that there is lack of better relationship between teachers and students? Of course, there are. Do you still see that children are not reading good books every day? Not at all. Do you see that there are poor children studying in your classroom? Yes, of course. Do you find any of the students who are finding difficult to have a meal a day, unable to pay their fees, unable to stitch their uniform? There are a lot of things. The student said yes. That was my reaction to the student's first question. And now you understood how St. Zavra is relevant to the kids. And the second question was, why St. Zavra is called a saint? Why he is made as a saint? For which I also said a simple answer. Lighted lamp is always kept on the table. It is in the Bible. Never ever a lighted lamp will be kept under the table. The lighted lamp is for others to see the light. So it is kept on a table. So making a saint, declaring St. Zavra Saint 2014 November 23rd at Vatican by Holy Father Pope Francis was just elevating the light on the table so that everyone can see share the light. Today, Dr. Babu Sebastian shared the light
within a limited time, 30 minutes. I take the opportunity to express my deep sense of gratitude for the second time to Dr. Babu Sebastian for initiating Chawla Chair Study Center at the Mahatma Gandhi University. So, on behalf of the entire Krishna family, I take second chance of expressing my sincere gratitude. That time our common education counselor was Father Sebastian Secker at our center, CMI center at Kakanad. Father Sebastian and myself approached Dr. Babu right after the canonization. Why would we start a study center, Chawla chair at NG University? Because NG University is situated in Kottayam district, just 3 kilometers away from the holy tomb of Saint Chawla Mamana. Those who have gone to Kottayam or knowing the place may be knowing better. Only 3-4 kilometers distance from the tomb of Saint Chawla, the center of NG University. So immediately after our request submitted, he has taken forward step. I think 20 days only he has taken to establish the Chawla chair in NG University, for which again I sincerely consider he has taken a tremendous step to establish that understanding of the legacy and value of Saint Chawla. And finally, Dr. Babu Sebastian joined the canonization celebration in Trivandrum, Kochi and Vatican, in spite of his busy schedule as Vice Chancellor. So there is no word to express our gratitude. Anyhow, Founders Day, finally, Founders Day is like a small child is asking, looking at the picture on the wall, Dad, whose picture is this? Dad says, this is my great grandfather, the favorite photograph is there. But he was a man, very disciplined, good things, lot of things. So Founders Day is like looking at the picture of Saint Chawla and sharing what he was and for whom he stood for and why he was related and why we are sharing the same thing. Now, Saint Chawla is not only for CMIs, for all of us, for all Malayalis, for all those who are Indians and those abroad. And thank you very much, Dr. Joel Jacob, for forcing me to drink more water by sharing good wishes, greetings, and wish you all the best on Founders Day. Thank you very much. God bless. നന്ദി ഫാദർ. ഈ അവസരത്തിൽ സിറിയക് അച്ഛന് കോളേജിന്റെയും സ്കൂളിന്റെയും സ്നേഹോപകാരം സമർപ്പിക്കുന്നതിലേക്കായി ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ജോളി ജേക്കബ് മാമിനെയും ക്രൈസ്റ്റ് പബ്ലിക് സ്കൂളിലെ അക്കാഡമിക് കോർഡിനേറ്റർ സുചിത്ര മാമിനെയും വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത എന്നാൽ ആ പോർട്രേറ്റ് സാർ സ്വന്തമായി വരച്ചതാണ്. താങ്ക് യു മാം, താങ്ക് യു സർ. അടുത്തതായി നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സദസ്സിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാനെത്തിയ മുഖ്യാതിഥിക്കുള്ള ഉപഹാര സമർപ്പണമാണ്. ഉപഹാരം സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി ക്രൈസ്തവർ ക്യാമ്പസിന്റെ ആദരണീയനായ ബർസ റവറൻഡ് ഫാദർ മാത്യു പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ CMIയെയും ഉപഹാരം സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ഡോക്ടർ ബാബു സെബാസ്റ്റ്യൻ സാറിനെയും ക്ഷണിക്കുന്നു. Thank you, sir. Thank you, Father. We thank the dignitaries for their gracious presence. Now, I request them to step down from the dais and occupy the seats arranged in the front row to enjoy the cultural events of the day. Our teachers are not just educators, but also talented artists, and we are so proud to showcase their skills. Join us to celebrate the artistic side of our teachers who inspire us every day. സ്കൂളിൽ നിന്നും കോളേജിൽ നിന്നുമുള്ള അധ്യാപകരുടെ കലാ ആദരണങ്ങൾക്കായി കണ്ണും കാതും മനസ്സും കണ്ടു. ആദ്യമായി സദസ്സിനെ സംഗീത സാന്ദ്രമാക്കാൻ വേദിയിലേക്ക് എത്തുന്നു
ക്രൈസ്തവ കോളേജിലെ അധ്യാപകൻ MLS എബ്രഹാം സംഘവും. Amen.
മനോഹരം അല്ലേ? ഒരു പാട്ട് കൂടി ആയാലും ശ്രീകൃഷ്ണ മംഗളങ്ങൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ക്രൈസ്റ്റ് നഗർ പബ്ലിക് സ്കൂളിലെ അധ്യാപിക രജനി പരമാനന്ദനും സംഘവും അവതരിപ്പിക്കുന്ന സംഗീതത്തിലെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിലേക്കായി ക്രൈസ്റ്റ് നഗർ പബ്ലിക് സ്കൂളിലെ അധ്യാപിക സന്ധ്യ ടീച്ചറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Respected dignitaries and beloved audience, today we gathered here as a single family to acknowledge with deep gratitude the life and legacy of Saint Kyriakos Elias Chavra, our founding patron, whose vision and hard work laid the foundation of what we are today. A visionary leader, a compassionate educator, and a beacon of faith, may his commitment to the service of God and humanity continue to inspire and guide us forever. I am greatly honored to extend the words of gratitude in this prestigious occasion. First and foremost, I express my deepest gratitude to God Almighty and our founding patron for giving us a delightful day as today. We are truly honored to have our esteemed chief guest, Dr. Babu Sebastian, former Vice Chancellor, MD University, and deeply grateful for the inaugural words you have shared with us. On behalf of Christ and the family, thank you, sir, for your invaluable presence that has made all the difference. I extend a warm gratitude and prayers to our esteemed manager, Reverend Father Cyril Manathil CMI, who celebrated feast on the same day. Your leadership and guidance
for your ardent support and guidance for the successful completion of this event. We are truly grateful for your role in making this event possible. Thank you, ma'am. Let me now express a sincere thanks to our principal, Reverend Father Chaku CMI. We are privileged to have you lead us and for being a constant source of inspiration who fosters an environment where students and staff alike can thrive. Thank you, Father, for your presence and involvement in this celebration. I would like to thank our financial administrator, Reverend Father Matthew Tinkarekal CMI, for your exceptional support and expertise with a smile that is always aglow. We deeply appreciate your attention to detail and dedication in ensuring that everything is organized and executed seamlessly. Thank you, Father, for your presence, support, and guidance for this event. I must express a warm gratitude to all the staff members and students of the Chrysler family who contributed to making today's event so vibrant and memorable through colorful programs. I would also like to take a moment to express my sincere gratitude to all our colleagues, teaching, non-teaching, and supporting staff whose hard work and dedication made this event possible. Each of you have played a crucial role in making this event happen. Our gratitude extends to all those who are present today. Thank you for being a part of this significant event. In the happiest beginning of the new year, let us continue to honor the